Hello everybody. In this video I am going to explain a problem on aggregate turnover, and this problem of aggregate turnover it is there for 6th sem BCom as well as 6th sem BBA. Let me go with the problem. Compute the aggregate turnover of Mr. Harshavardhan from the following under GST Act 2017. See, you have to remember this. In order to calculate the aggregate turnover, you have to consider only the sales matra consider ಮಾಡಬೇಕು. That is, outward supplies are to be considered and the inward supplies ಅಂದ್ರೆ purchases ನಾವು consider ಮಾಡಬಾರದು. Supplied goods to unregistered dealer at Hyderabad for rupees 2 lakh. Yes, supplied goods to unregistered dealer at Hyderabad. Harshavardhan, the name of the registered dealer or SSC is given Harshavardhan, and where he is from ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಾನೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸಪ್ಲೈಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಎಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಡೀಲರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ 2 lakh you have to consider while computing aggregate turnover. So what you are supposed to write? Supplied goods to unregistered dealer at Hyderabad 2 lakh. Sold goods to UK for UNO purpose rupees 3 lakh. Sold goods to UK stands for United Kingdom. So such sales to UK will be export sale. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, once again it is sale only for whatever purpose. ಅದು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೇಲ್ ಆಗಿರಲಿ, sale is sale. So you have to consider for calculating aggregate turnover. So if you see here, sold goods to UK for UNO purpose, I have taken student, so the amount is 3 lakh I have considered. Sale of goods to Arun at Chamarajanagar rupees 5 lakh. Yeah, sale of goods to Arun. Goods have been sold to Arun at Chamarajanagar, once again Karnataka. If you assume the place of business of Harshavardhan as Karnataka, andre Harshavardhan, the name of the SSC, on a place of business ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟು ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಬೈಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್. ಅರುಣ್ ಅಟ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅರುಣ್ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ, ಬೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಬಿ intra-state supply. So once again it is sale only, you have to consider that transaction. So sale of goods to Arun at Chamarajanagar 5 lakh you have to consider. Sale of goods to Mr. Nagesh at Bidar for rupees 2 lakh. Once again it is clearly given sale of goods. So for aggregate turnover you have to consider only the outward supply or sales. So sale of goods to Mr. Nagesh at Bidar 2 lakh you have to consider. Next, goods supplied to a job worker in Mangalore for rupees 15 lakh. Fifth transaction, goods supplied to a job worker in Mangalore. See, what type of goods will be transferred to job worker. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ goods ನ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಏನೋ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ I had given various examples regarding the goods supplied to job worker. ಶೂಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಅದನ್ನು ಶೂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೋಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಸೋಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಡೀಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಎನಿ goods supplied or transferred to job worker is not sale. ಅದು ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಅದೇ I was giving the example of the shoe manufacturer who have supplied the upper part of the shoe to the job worker. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನೆ, ಶೂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಕಳಿಸಿ ನೀ ಸೋಲ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಲ್ ಹಾಕಿ, ಈಗ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೇಲ್. ಸೊ ನೀವು ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಎ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ. ಅಮೌಂಟ್ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು, ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ rupees 8 lakh. ನಾವು ವಾಟ್ ದ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಡಸ್ ಇಸ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇಂದ ಅವನಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ, ಅವನನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಸೊ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇಂದ ಅವನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್
ಜಾಬ್ ವರ್ಕರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ. ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಡೀಲರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಆ ಸೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್, ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಸೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಡೀಲರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವರ್ತ್ ₹8 lakh. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ. ವಿಚ್ ಒನ್? ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಸೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ. ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡೀಲರ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. Another ₹9 lakh goods supplied to SEZ developer at Bangalore. Now what the job worker has done is 8 lakh ಅಷ್ಟು goods ನ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 8 lakh ಅಷ್ಟು goods ನ for the dealer ಅವನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಯಾನೆ. ಅಂಡ್ another ಇನ್ನೊಂದು 9 ಲಕ್ಷದ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ he has supplied to the SEZ developer of Bangalore. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ SEZ ಡೆವಲಪರ್ಗೆ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಕಳಿಸ್ಯಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡೀಲರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಡೀಲರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಡೀಲರಿಗೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ಡೀಲರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹಿ ಹಸ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಹಿ ಹಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ 9 lakh ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ 9 lakh ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ನ SEZ ಡೆವಲಪರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿಯಾನೆ. ಸೊ SEZ ಡೆವಲಪರ್ಗೆ ಏನೇ ಕಳಿಸೋದು, ರಿಮೆಂಬರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿರೋ SEZ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು SEZ ಆರ್ EOU ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ FTZ. ಆ 5 ಏರಿಯಾಸ್ ನ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, EHTP STP ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ, ಡೀಮ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವೀಗ 9 lakh worth goods ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು SEZ ಡೆವಲಪರ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ದ ವರ್ತ್ ಇಸ್ 9 lakh. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು 8 lakh ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ತನ್ನ ಡೀಲರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ದ. ಅವ್ನು ಯಾವ್ದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ದ. ದ ರಿಟರ್ನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ. But if the job worker directly supplies or sells the goods to another dealer, job worker goods finish ಮಾಡಿ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಟು SEZ ಡೆವಲಪರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಸೊ 9 lakh you have to mention in the aggregate turnover. Harshavardhan purchased a truck for ₹8 lakh and paid ₹2 lakh as GST. Harshavardhan purchased a truck purchase ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Are you going to show this ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್? ನೋ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಎ ಟ್ರಕ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಅಂಡರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಎ ಟ್ರಕ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಅಂಡ್ ಪೇಡ್ ₹2 lakh as GST ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. While calculating aggregate turnover, you have to remember this. You should not consider, andre you should not consider GST paid. That is, it might be IGST, CGST, SGST or UTGST. ಯಾವುದೇ GST type ಕೊಟ್ಟರು GST paid ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ 2 lakh also it is GST paid, GST ಪೇ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ even that has to be excluded. ಯಾವುದೇ GST taxes ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Received goods from registered dealer for ₹1 lakh. Received goods from registered dealer ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್. ಒಬ್ಬ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇಂದ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಇವನ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್, ಬೇರೊಬ್ಬ ಡೀಲರ್ ಇಂದ ಇವನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಟ್ರಕ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. Harshavardhan rendered services to a company which is established in London for ₹2 lakh. Harshavardhan rendered services, so his providing services. So services na kodadanta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. To whom the services were rendered by the SSC, it was rendered to a company which is located at London. ಲಂಡನ್ ಇನ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೇಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗಲಿ
both have to be included while computing aggregate turnover. So Harshavardhan rendered services to a company which is established in London 2 lakh you have to show. Harshavardhan paid rupees 3 lakh as GST to government and 50,000 as job charges to job worker. So what Harshavardhan the SSC has done is he paid 3 lakh as GST. GST ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ 3 lakh ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. GST is nothing but tax only. IGST, CGST, SGST, UTGST. These are the 4 types of GST taxes. ಈಗ GST ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿರುವಂತ GST ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. GST ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. And 50,000 as job charges to job worker. Job worker ಗೆ job charges pay ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Once again it is not it should not be included while computing aggregate turnover. Job charges na include ಮಾಡಬಾರದು. So find out the total of the amount column. It will be 23 lakh. So that 23 lakh is called as aggregate turnover. And what is the speciality of this problem? So one is truck was purchased by Harshavardhan. Purchases should not be included while computing aggregate turnover. ಹಾಗಾಗಿ purchase of truck ಏನಿದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Along with that he received goods from a registered dealer. Registered dealer ಇಂದ ಅವನು goods ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಯಾನೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, that should be excluded. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ IGST, CGST, SGST, UTGST paid ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, GST taxes paid ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ, ಅದು GST taxes ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, CGST, SGST ಆ taxes ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, all have to be excluded. So we have excluded all the taxes and also job charges. So I hope you have understood with the problem.